സുന്ദര ഭാരതഭൂമി സമഭാവനയുടെ ആശഭൂമി എന്റെ സുന്ദര ഭാരതഭൂമി സമഭാവനയുടെ ആശഭൂമി നിന്റെ കരങ്ങൾ തഴുകി വളർത്തും പുണ്യഭൂഷിത ജന്മഭൂമി പുണ്യഭൂഷിത ജന്മഭൂമി തരൂ തരൂ നിൻമൃദുശബ്ദം കൂട്ടി വളർത്തിയ ദേശബോധമെനിക്കു തരൂ 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 നിൻമൃദുശബ്ദം കൂട്ടി വളർത്തിയ ദേശബോധമെനിക്കു തരൂ ത്യാഗമുറങ്ങും മണ്ണിലറിഞ്ഞൊരു ആത്മജ്ഞാനമെനിക്കു തരൂ. പടിഞ്ഞാറായി സാഗരമീരുന്നു നമ്മുടെ ശാന്ത ഭാരതഭൂമി ശിരസു വിരിച്ച വടക്ക് തെക്കുകിഴക്കു പടിഞ്ഞാറായി സാഗരമീരുന്നു നമ്മുടെ ശാന്ത ഭാരതഭൂമി സമരചരിത്രം നല്ലൊരു നാടിൻ നന്മയ്ക്കായി ഇവിടെ ജ്വലിച്ചൊരു സമരചരിത്രം നല്ലൊരു നാടിൻ നന്മയ്ക്കായി. വഴികൾ തെളിച്ച ശാസ്ത്രം വാനിലുയർന്നു പറന്ന നമ്മുടെ പാവന ഭാരതഭൂമി പുണ്യപുരാണ കഥകൾ പിറന്ന വഴികൾ തെളിച്ച ശാസ്ത്രം വാനിലുയർന്നു പറന്ന നമ്മുടെ പാവന ഭാരതഭൂമി രക്തഗണങ്ങൾ പുതിയൊരു ഭാരത നാടിനായി ഇവിടെ ചിന്തിയ രക്തഗണങ്ങൾ പുതിയൊരു ഭാരത നാടിനായി. എന്റെ സുന്ദര ഭാരതഭൂമി സമഭാവനയുടെ ആശഭൂമി എന്റെ സുന്ദര ഭാരതഭൂമി സമഭാവനയുടെ ആശഭൂമി നിന്റെ കരങ്ങൾ തഴുകി വളർത്തും പുണ്യഭൂഷിത ജന്മഭൂമി പുണ്യഭൂഷിത ജന്മഭൂമി തരൂ തരൂ നിൻമൃദുശബ്ദം കൂട്ടി വളർത്തിയ ദേശബോധമെനിക്കു തരൂ 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 നിൻമൃദുശബ്ദം കൂട്ടി വളർത്തിയ ദേശബോധമെനിക്കു തരൂ ത്യാഗമുറങ്ങും മണ്ണിലറിഞ്ഞൊരു ആത്മജ്ഞാനമെനിക്കു തരൂ എന്റെ സുന്ദര ഭാരതഭൂമി സമഭാവനയുടെ ആശഭൂമി എന്റെ സുന്ദര ഭാരതഭൂമി സമഭാവനയുടെ ആശഭൂമി. Good evening one and all, respected Achet Kochumma and all
senior citizen officials and all the members. എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ പറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സീനിയേഴ്സാണ്, വർഷങ്ങളായിട്ട് കേട്ട് we are all thorough with the freedom fighters and all. So I thought a small message in based with the Bible. I will just bear with me that I have to read that message. It's a great privilege and honor to stand before you today representing the senior citizens group as we celebrate the Independence Day for our country. Many of us have gathered here and we had our childhood in Hopetown, and we have moved to the new place where we have lot of memories with our childhood, our families, our traditions, language, our food, our homeland, all are close to our hearts. So as seniors, now it's our duty to pass on to our next generation all the good things what we have enjoyed, and the present situation, you know, it's quite different. Our children, they have not been more time in India, they have been over here. But as seniors, we need to keep them aware of it, and like it's our responsibility that we tell them about our culture, our tradition, so that they are inculcated with that, and with that they carry on our faith, our traditions along with them. For this I would like to quote from the Bible, Jeremiah 29:7. Seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you. We all are living in this beautiful island, Bahrain. It has also its own culture and diversity. So we have gelled into that tradition and all. We respect their traditions along with us, and that is why we have the freedom to celebrate our Independence Day in this place. So we thank the Almighty God along with all the rulers of this place, the people, that we, with the freedom in turn that we got to celebrate. So it's our responsibility that we carry on and develop the traditions and experience to our younger generation. So with that, I would like to say that, therefore it is our responsibility to share our heritage with them, not simply telling about India, but also helping them to understand the values of respect, family, service, resilience, and unity that has shaped our lives. At the same time, let us encourage our younger generation to look forward for the future with hope. And they have more opportunities than we people had to know the different cultures, communities, and countries. So let us be proud Indians and responsible citizens and the people of strong faith at the same time. So we need to ask ourselves is what we can give to India rather than what we get. So perhaps it might be through our prayers, through supporting someone in need, through educating the next generation, or simply living through our honesty, kindness, and integrity. So as we travel from India, it reminds us of our roots, and we carry with us our hearts in our memories, traditions, and families, which we need to pass on to the next generation. Let us pray that God continues to bless India with peace, unity, wisdom, and prosperity. May He bless the countries that has welcomed us and given us the opportunity to live and work here. And may He help us to be a responsible Indian citizen and faithful Christians wherever we are placed. So on behalf of the Senior Citizen Group, I wish all of you a happy Independence Day. May God bless India and Bahrain and keep us happy wherever He has placed us. Thank you. After the situation, Milkaji Thomas. Good evening, respected Achins and senior citizen members. Today I'm delighted to speak on the topic of Independence Day. I would like to thank DCND for giving me this opportunity. Independence Day is celebrated on 15th of August every year. It is marked as an important day in the history of our country. On 15th of August 1947, our country gained independence from British rule. On this special day,
we remember and honor our brave freedom fighters who made many sacrifices so that we could live in a free country like today. Independence is a precious gift, but freedom also comes with responsibility. As citizens of India, we should respect our country, follow the rules, help others, and keep our surroundings safe for everyone. India is a country of many languages, cultures, and religion. Even though we are different, we are all one nation. Unity is our strength. We should thank our Lord Almighty for protecting our country. Let us pray for our leaders, our country, and all the people of India. May God bless our nation with peace, unity, and prosperity. Let us remember the sacrifices of our freedom fighters and promise to do our part in making our country a better place. Thank you and happy New Year. Respected Action, Reena Pachma, all church officials, and a very good evening to one and all. Address to the nation by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, on the eve of the 80th Independence Day, 14th August 2026. My dear fellow citizens, Namaskar. On the eve of our Independence Day, I extend my warm greetings to all Indians in the country and abroad. As we celebrate the 80th year of our independence, we remember the sacrifices that brought us freedom and the responsibility that freedom places upon every citizen. My dear fellow citizens, the real purpose of building Viksit Bharat is the development and well-being of every Indian. A nation is not merely its land, a nation is its people. Let us therefore love our country, foster goodness, respect our diversity, protect our environment, and contribute to the progress of our fellow citizens. With unity, participation, and a spirit of patriotism, let us dedicate ourselves to transforming Swatantra Bharat into Viksit Bharat. Thank you. Jai Hind. భారతం మమ మాతృభారతం భారతం 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 ఆశ భారతం మమ మాతృభారతం జన్మభూమి భారతం కర్మభూమి భారతం పుణ్యభూమి ఎన్నే భారతం జన్మభూమి భారతం కర్మభూమి భారతం పుణ్యభూమి ఎన్నే భారతం महिरमा महिदले महोज्जलं मनोज्ञमा मनुकुल प्रदीपं भारतम् महिरमा महिदले महोज्जलं मनोज्ञमा मनुकुल प्रदीपं भारतम् ऐक्य भारत पदागये मुन्नेरिडाम ऐक्य भारत पदागये मुन्नेरिडाम
ഒരമ്മ മക്കളിൽ മഹിതമാ മഹിതലേ മഹോജ്വലം മനോജ്ഞമ മനുകുല പ്രദീപ ഭാരതം മഹിതമാ മഹിതലേ മഹോജ്വലം മനോജ്ഞമ മനുകുല പ്രദീപ ഭാരതം 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 ആശ ഭാരതം മമ മാതൃഭാരതം ജന്മഭൂമി ഭാരതം കർമ്മഭൂമി ഭാരതം പുണ്യഭൂമി എന്റെ ഭാരതം ജന്മഭൂമി ഭാരതം കർമ്മഭൂമി ഭാരതം പുണ്യഭൂമി എന്റെ ഭാരതം ഒരേ സ്വരത്തിൽ പാടിടാം ഐക്യ ഭാരത പതാകയേന്തി മുന്നേറിടാം ഐക്യ ഭാരത പതാകയേന്തി മുന്നേറിടാം ഒരൊറ്റ ജനത ഏകലോകമെന്ന ദർശനം പാരിലെങ്ങുമേറ്റിടാന്ന ധർമ്മധീരരാ അഹിംസയും അഖണ്ഡതയും സ്വാതന്ത്ര്യവും അഹിംസയും അഖണ്ഡതയും സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്നേഹവും ശാന്തിയും കാത്തുപാലിക്കാം നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യവും ചിത്രതയും ദൂരിതമാക്കാം മഹിതമാ മഹിതലേ മഹോജ്വലം മനോജ്ഞമ മനുകുല പ്രദീപം ഭാരതം മഹിതമാ മഹിതലേ മഹോജ്വലം മനോജ്ഞമ മനുകുല പ്രദീപം ഭാരതം 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 ആശ ഭാരതം മമ മാതൃഭാരതം ഭാരതം 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 ആശ ഭാരതം മമ മാതൃഭാരതം ജന്മഭൂമി ഭാരതം കർമ്മഭൂമി ഭാരതം പുണ്യഭൂമി എന്റെ ഭാരതം ജന്മഭൂമി ഭാരതം കർമ്മഭൂമി ഭാരതം പുണ്യഭൂമി എന്റെ ഭാരതം ജനഗണമന അധിനായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാന പഞ്ചാബ് സിന്ധു ഗുജറാത്ത് മറാഠ ദ്രാവിഡ ഉത്തര ഗംഗ വിന്ധ്യ ഹിമാചല യമുന ഉജ്ജല ജലധി തരംഗ തവ ശുഭ നാമേ ജാവേ തവ ശുഭ ആശിഷ മാവേ രാഗേ തവ ജയ ഗാഥാ ജനഗണ മംഗള ജായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാന ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ 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 ഹേ
ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യം പരിശുദ്ധമാവും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഓർക്കാനും സ്വയം അഭിമാനിക്കാനും ഉതകും വിധം ഒരു നല്ല ദിനം ലഭിച്ചതിനുള്ള നന്ദി ദൈവത്തിന് കരയറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ അതിഥിയും നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനും വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രസംഗം
കാഴ്ചവെച്ചതുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു ചോളച്ചൻ്റെ വളരെ അർത്ഥവത്തായ നേതൃത്വവും ഉപദേശങ്ങളും കൊണ്ടാണ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഇത്തരത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അച്ഛനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഒപ്പം ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള നന്ദിയും പിന്നെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗില് കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ സെക്രട്ടറി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ആത്മായ ശുശ്രൂഷകര്, അങ്ങനെ ഓഫീസ് ബോയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് സമയം നീട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവരോടുമുള്ള സീനിയർ സിറ്റിസന്റെ നന്ദി വളരെ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഈ മീറ്റിംഗ് ഇത്രയും ഭംഗിയായി തന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി വിശ്വസനായ കർത്താവേ, ഈ നല്ല ദിവസത്തിന്റെ സന്ധ്യാവുന്ന സമയത്ത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൂടുവാൻ തന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരെ കർത്താവെ നോക്കാതെ കർത്താവെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് കർത്താവെ ഈ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവയ്ക്കും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തികളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കർത്താവ്, എത്രയോ പേർ കർത്താവെ ഇന്ന് ആരോരുമില്ലാതെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവെ അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവേണ്ട സീനിയർ സിറ്റിസനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കർത്താവെ ഈ വാർദ്ധക്യ പ്രായമായ സമയത്ത് കർത്താവെ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന നല്ല അവസരത്തിനാണ് നന്ദിയോട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയുടെ 80ാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് കർത്താവ് കൂടുവാൻ കർത്താവെ അതൊക്കെ ആഘോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ അവസരത്തിനാണ് നന്ദിയോട് സ്വാഗതം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദേശത്ത് കർത്താവ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ തന്ന അവസരമാണ് നന്ദിയോട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നിവിടെ ഇതിന്റെ ആഘോഷങ്ങളും കർത്താവെ കോട്ടയം പ്രയറൊക്കെ കൂടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭവനം ഒരുക്കി തന്ന റജയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവ്. ഇതിന്റെ മകനോട് ഞങ്ങൾ ഇടവയ്ക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല നന്മകൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വചനം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. ഇതിന്റെ മകനിലൂടെ കർത്താവെ കേട്ട വചനം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ആ നന്മകളൊന്നും വിട്ടുപോകാതെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന കർത്താവ്. ഞങ്ങളുടെ വേടെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളും ഞങ്ങളുടെ വേളയിൽ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും തിരിച്ചന്നെ സമർപ്പിക്കും കർത്താവെ. ആശുപത്രികളും ഭവനങ്ങളുമായിട്ട് രോഗികളായിട്ട് അനേകർ കഴിയുന്ന കർത്താവെ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഉണ്ട് കർത്താവെ. അവരെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ സൽമാനെയും കഴിയുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാളെ കർത്താവെ MRCP ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നു കർത്താവെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോയി കർത്താവെ. അതിനൊന്നും ഒരവസരത്തില്ല. നിന്റെ മകന് കർത്താവെ ശാരീരികമായിട്ട് പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ വലിയവനായ കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷക്കാലം ഞങ്ങളുടെ ഇടവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കൈസാന സമിതിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച നിന്റെ മകൻ കഴിഞ്ഞ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ഇടവക ആരാധനയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് കർത്താവെ. ഇപ്പോൾ ICUവിൽ കിടക്കുന്ന കർത്താവെ. ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഇതൊന്നും നിർത്തുക കർത്താവെ. നീ നിന്റെ വലിയ കൃപയാണ് കർത്താവെ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് നിൽക്കാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെക്കാളും ആരോഗ്യമുള്ളവർ എത്രയോ പേർ ആശുപത്രികളിലും ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാനും നിന്നെ വാഴ്ത്തുവാനും തരുന്ന ഈ അവസരത്തിനാണ് നന്ദിയോട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. നാളത്തെ വിശുദ്ധ ദിവസവും നാളെ നടക്കുന്ന ആരാധനയും പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൊക്കെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ നാട് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ കരകയറി വരുന്ന കർത്താവെ അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങളുടെ സഭയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. നാളത്തെ ആരാധനയൊക്കെ നീ വാഴ്ത്തേ. വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഇടവയെ ഒരിക്കൽ കൊടുത്ത് ഇടവേഷന്റെ 2 അച്ഛന്മാരെ കുടുംബമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇടവേള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ. പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ഇടവസംഘം നടക്കുന്നു കർത്താവെ. യാതൊരു പ്രയാസം കൂടാതെ ഇടവസംഘം പൂർത്തീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇടവയുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും ആ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഇടവ മുന്നോട്ട് കർത്താവെ പുതിയ അടുത്ത വർഷം ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കണേ കർത്താവെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാണ് നന്ദിയോട് സ്വാഗതം. എല്ലാ ദേശീയ നാമത്തെയും പ്രാർത്ഥന കുഴയോട് ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ പിതാപുത്രശുദ്ധാത്മാവാന്ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം ഓരോരുത്തോടും ഈ വാത്സല്യമനത്തോടും നമ്മുടെ ദേശത്തോടും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടാക്കി പറയട്ടെ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരണമേ.